मैं तुहाडा भी डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई हफ्तेवारी प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि मैं अपनी किताब असीं झूठ क्यों बोलदे हाँ विचों एक चैप्टर पढ़दा ते जिहड़े नुकते मैं उस आर्टिकल विच उस चैप्टर विच उस निबंध विच उठाए हुंदे है उन्हां बारे ते कुछ नुकते यानी कि जिहड़े मैं उस आर्टिकल उस निबंध दे विच नहीं उठाए हुंदे तुहाडे नाल टैलीफोन के राही संवाद रचाउण की कोशिश करते हैं ताकि असीं किसी नतीजे ते पहुँच सकीए। जिस तरह मैं हर बारी कहता हाँ कि कोई भी अंतिम सच नहीं हुंदा पर असीं उस अंतिम सच नूं लभण की कोशिश करते हैं तो वो अंतिम सच असीं इकट्ठे होकर एक दूजे सहयोग नाल लभ सकते हैं। अज का विशा भी मैं एक इहो जिहा लैके आया जिहड़ा कि साडा बहुत ही गंभीर मसला है साडे समाज का। तो जिवें तुहानूं पता ही है कि जिहड़े मैं मसले अपनी किताबां विच अंकित किए हैं तो जां तुहाडे रूबरू करदा हैगा वो समाजिक मसले हुंदे है तो उन्हां मसलिਆਂ का मकसद ही ये हैगा ताकि समाज नूं सुधारिया जा सके तो तुहाडी जिंदगी जिहड़ी हैगी आ होर भी खुशियां दे खेड़े नाल भर सकां। अज का आर्टिकल भी बड़ा छोटा जिहा आर्टिकल हैगा मसीं 2 ਜਾਂ 3 मिनट इहनूं लगणगे पढ़न दे लई तो तुसीं बेशक हुण तो ही टैलीफोन कॉल जिहड़ियां हैगियां कर सकदे हैं तो अपना जिहड़ी टैलीफोन हैगा उहनूं तुसीं होल्ड करा सकदे हैं। तो मैं ये आर्टिकल जिहड़ा हैगा तुहाडे नाल साझा करदा तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा मैनूं तुहाडे टैलीफोन कॉल्स की जरूरत रहूगी। तो जे तुसीं बरतानिया विचों टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुसीं 0121 502 4304 नंबर तुहानूं घुमाउणा पऊगा। जे तुसीं बरतानिया तो बाहर तो फोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 121 502 4304 नंबर घुमाउणा पऊगा। तो अज का आर्टिकल जिहड़ा मेरी इस किताब विचों है असीं झूठ क्यों बोलदे हाँ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ हैगा ਭੁੱਖਹੀਣਤਾ रोग। जिमें बहुत ज़्यादा मोटे होना एक बीमारी है उवें ही पतले होना जां ਉਹਦੇ ਲਈ सिर तोड़ यत्न करना मौत वाल वाधे कदम हैं। पिछे जे एक अमरीकन सुंदरी ने कहा है तुसीं कदे भी बहुत ज़्यादा अमीर जां बहुत ज़्यादा पतले नहीं हो सकते। अजकल पश्चिमी मुल्कों में खास करके ये दौड़ लगी है कि अपने भार नूं घटा के पतला होया जाए। इस नाल तुहाडी सेहत तां ठीक रहिंदी है सगों तुसीं सुंदर भी लगदे हो। ये काम जोर शोर नाल इश्तिहारबाजी राहीं रेडियो टैलीविजन अखबारां ते मैगजीनां विच कीता जांदा है। इहदा असर औरतों उपर ज़्यादा पैंदा है अते वो अपने आप नूं इश्तिहारबाजी विच दिखाए जांदे मॉडलां वांग बनण विच अड्डी चोटी का जोर ला दिंदियां हन। इस काम लई बाज़ार विच कई तरह के खाने मिलते हैं जिवें क्रैश डाइटिंग एटकन्स डाइटिंग महीने ਜਾਂ 7 दिन में शर्तिया भार घटाओ आदि। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है तो मुनाफाखोर लोग आम सुधारण इंसानों दी जिंदगियों का खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टर बलवंत सिद्धू प्रोफैसर साइकैट्री मैडिकल कॉलेज अमृतसर जुलाई अगस्त 2011 के तर्कशील मैगजीन में इस बारे लिखते हैं अजकल अखबार टैलीविजन मैगजीन ते मीडिया के सारे साधन एक सफल औरत की एक यही विशेष किस्म की छवि दर्शाते हैं जिहड़ी कि आम जन सधारण जीवन में संभव नहीं है। पर इस गल का समाज में अते विशेष करके कुड़ियां अते औरतों उत्ते बहुत गहरा असर पैंदा है। पहला पहल इन्हां गल्लां दा असर सिर्फ अमीर तबके दीयां औरतां जां कुड़ियां उत्ते ही देखिया जांदा सी पर हुण टैलीविजन फिल्मां अते होर मीडिया के असर कारण मध्यम अते गरीब तबके दीयां औरतां ते भी असर ज़ाहरा तौर पर नज़र आ रहा है। अजकल कुड़ियां नूं बहुत पतले होने का झल जिहा हो रहा है। किसी हद तक तो ये आम जी गल ही रही है पर जदों ये एक खबत की तरह जिंदगी नूं असरअंदाज कर लग पवे तो ये एक बीमारी बन जाती है। सेहत विज्ञानी इस बीमारी नूं भुखहीणता रोग एनोरेक्सिया नर्वोसा आखते हैं। इस रोग का नाम यूनानी भाषा तो लिया गया है। इसका बुनियादी लक्षण शरीर का भार सेहतमंद भार तो बहुत ज़्यादा घटा के रखना और हर वक्त भार बदन तो डरना है। इस रोग में मरीज़ की अपनी सरीरक छवि सेल्फ बॉडी इमेज नूं सही तौर पर महसूस करने की समर्था में नुक्स पै जाता है। मरीज़ हर वक्त अपने शरीर बारे ही सोचता रहिंदा है। उसनूं अपना शरीर पतला होने के बावजूद बहुत मोटा लगता है और मरीज़ अपने आप नूं होर पतला करने लई खाना होर घटा दिंदा है और होर कमज़ोर हो जाता है। मरीज़ भुख लगन ते भी खाना खाण तो डरदा है। बहुत गंभीर रोगी तो खाना बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं और जे सही इलाज ना किया जाए तो मर भी सकते हैं। इसलिए मनोरोगों में इस रोग को एक गंभीरी रोग गिणिया जाता है। ये रोग ज़्यादातर किशोर उम्र में देखा जाता है
ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਆਦਿ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਾਈ ਜਾਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਗਾਉਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਕਤ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਛੁਪਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਆਦਿ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ TB ਰੋਗ, ਤਪਦਿਕ, ਏਡਜ਼, ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆਦਿ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁਆਇਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖਹੀਣਤਾ ਰੋਗ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 15% ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੌਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 9 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ 44% 44% ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ। 36% 36% ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 20% 20% ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 5% 5% ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਖੋਜ 1999 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਿਮੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਝਟਕੀ ਪਟਕੀ ਵਿੱਚ ਪਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ, ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ, ਦਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ 2% ਔਰਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ 50 ਅਤੇ 1 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖਲਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋੜੇ, ਆਂਤੜੀਆਂ ਦਾ ਫਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂ ਭੁਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਂਝਪਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਸੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸੋਟੀ ਵਰਗਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚਲੇ ਚਿੱਟੇ ਸੈੱਲ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ BMI ਬੋਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ BMI 20 ਅਤੇ 25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਦੇਣ ਕੇ ਚਾਹ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੀਤਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਬਹੁਤ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਚਾਂਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਫੂਡ ਤੇ ਈਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫੂਡ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ, ਇਹੋ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ UK ਵਿੱਚ ਨੇ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਟਵੀਨ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 25% ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ UK ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ 16 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ COVID-19 ਵਰਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਵੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸਕ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਰਮਲ ਵੇਟ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਿਵਰ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋਰ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਵੇਟਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਰੀਡ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਵੇਟਡ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਵੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 16 ਤੋਂ 40 ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ,
ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਵੇਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੱਚ ਮੋਰ ਸੇਫਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਨਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਬਰਡਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੋਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੱਖੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਰਿਸਰਚਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੱਧਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਿੱਧਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 01215024 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੜੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਪ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਉਪਜਦੇ ਨੇ, ਕਦਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਪਜਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰਲ ਬਿਊਟੀ ਆ, ਉਸ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਹਰ ਕੋਈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਲਟਾ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਰੀਡੀਨੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਰਚ, ਜੋ ਖੋਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮਧੂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਧੂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਧੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਕਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲ ਚਿਹਰਾ, ਲੇਡੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗੋਲ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਵਿਜੰਤੀ ਮਾਲਾ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਬਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ they were not plum, मतलब overweight नहीं थे, plummish ਸੀ। Absolutely. ਹੁਣ ਉਹ ਜਦ ਤੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਓ ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਕੈਲੇਟਨ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਈ ਵੋਂਟ ਕਾਲ ਇਟ ਬਿਊਟੀ। ਈਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸੀਬਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਰਿਡਿਕੂਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲੀਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਝੱਟ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਐਟਕਿੰਸ ਡਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਡਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੋਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰਿੰਕਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਫਟਰ 7-8 weeks। You would notice that. And is it worth having wrinkle? ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਲੁਕਸ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਟ ਹੈਵ ਯੂ ਡਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਚੁੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰਿੰਕਲਸ ਪੈ ਗਈ, ਝੁਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਫॉर ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੂਰ ਹੈਲਥ। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਨਾਈਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਅਬਾਊਟ 2 weeks 2 months
ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਫॉर ਈਅਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਲੀ ਕੁੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਲੱਕ 20, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਸ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਰੇਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੈਂਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਐਕਟਰ ਦਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੋਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਦੂ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਈ ਮੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਨ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਕਲਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੈਲਥ ਕਰਕੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦ ਲੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲੀ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਮੋਟੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗਸਟਰ ਗਰਲਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ ਸਾਈਜ਼। ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਡੂ ਇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਕਲਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀਡੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ। ਬਟ ਇਟਸ ਸੈਂਸਿਬਲ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਓਵਰਵੇਟ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਪਲੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਬਲ BMI ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਨੋਰਮਲ, ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮਧੂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਾਦ ਚਾਹ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰੇ 0044 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ 00441215024304 ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। 52 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵਰੀ 52 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10,200 ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆ, ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ weight lose ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੂਜ਼ weight ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਜਿਮ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਓ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਓ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੂਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰੂਬਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਝਾੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਘੇਗੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦਾ। ਕਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਜ਼ਾ ਦੇ ਟਾਪਿਕ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਡਾਇਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਅਦਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਲੀਮੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੁਲੀਮੀਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਫਿਗਰ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੇਨ ਸਲਿਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। You should have a balanced diet, high fiber diet ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਟ ਕੰਟੈਂਟ। ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮੀ ਭਰਮੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਟੂਣਾ ਟਾਮਣਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਈ ਕਾਂਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ
ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜਾਜ਼ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ 52 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਹੈਗੀ 10,200 ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਔਰਗਨਸ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਬਲਬੀਰ ਰਾਏ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਲਬੀਰ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੈਕਸੀਆ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ, ਮਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਸ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਪਤਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਰੈਕਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਨਰੈਕਸੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਆ, ਉਹ ਐਨਰੈਕਸੀਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੰਗ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਫਸੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 4 ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਫਰਾਨੀ ਧਮਕਾਣੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਹਥੌਲਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਓ ਉੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿੰਬੂਆਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤੇ ਸੁੱਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਨਿੰਬੂਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਨੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਲੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਲਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਰੰਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਐ ਛਾਂਟ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੈਣੀ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਧਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਧੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਓਕੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 0 ਸਾਈਜ਼ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਟੋਣਾ ਲਾਏ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਟੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਰਾਏ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 004412150243 ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਡਰਬੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਨਰੈਕਸਿਕ ਦਾ ਬੁਲਿਮੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਟੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਮੋਟੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਨੇਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਨੇਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਸੈਟ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬਸ ਮੋਟੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਪਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾਪਸ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਨੇਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਮ ਫਰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ they don't verify it ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ actually what is a postnatal depression. I would really welcome one day to go a bit deeper into a depth. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। eat your food very sensibly, exercise and really be happy. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਨੋਟ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡਰਬੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ GP ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣੇ ਟੋਟਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਗਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰੈਕਸੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਭਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਭਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਪਕੌੜੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਟ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਸੁੱਚਾ ਨਰਸ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਐਨਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਲੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਲਿਮ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵੀ ਤੋਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਤੋਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਵੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਓਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨਾਰ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਸਾਧ ਕੋਲ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਤਬੀਤ 'ਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। जी मैं अर्चना बोल रही हूँ। हाँ जी अर्चना, 4 मिनट है अपने तो। हाँ जी, मैं इसके आप जितने भी कॉलर्स हैं बड़ा अच्छा बोले हैं। हाँ। इसके बारे में मेरे पास थोड़ी सी मिनटें मुझे मालूम है, तो मैं सोचती हूँ ये सबसे बड़ी बात है कि जो वेट लूज करने वाले हैं इनको हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरा वेट मेरा ज़्यादा ना हो जाए। कई लोग तो जेनेटिक है, ड्यू टू जीन्स के कारण जो जिनका वेट लूज होगा वो तो डिफरेंट थिंग है। पर जो लोग वेट लूज करते हैं क्योंकि इसका एनवायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कल्चर इन मीडिया जैसे है, प्रोफेशन है, तुम्हारा क्या काम करते हो, और कोई एयर होस्टेस है या मॉडलिंग है या होटल में काम कर रहे हो या एयरलाइंस में कर रहे हो, ये बहुत पीयर प्रेशर, जो फ्रेंड्स जो हैं, जो तुम्हारे को वर्कर्स हैं, जो तुम्हारे से काम कर रहे हैं, उनका सबका जो प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर, उसके कारण आप ये पतला होने के लिए सोचते हैं। वो अपने आप को सोचते हैं कि हम मोटे हैं, पर जब वो शुरू कर देते हैं डाइटिंग तो उन्हें हर वक्त ये लगता है कि मैं ये नहीं खाऊं कि मैं फिर मोटी ना हो जाऊं। और जब भी वो शॉपिंग करने जाते हैं वो कैलोरीज देखते हैं, जो कंटेंट्स हैं सारे वो चेक करते हैं कितने कितने हैं, तो हमें कितने कंटेंट्स मैं ले सकती हूँ, कितना नहीं ले सकता हूँ, इसका बहुत उनके ऊपर वो होता है। पर जो वेट लूज करने से बहुत मोटे हैं वो तो ठीक है, पर जो रैपिडली लूजिंग वेट बहुत जल्दी कर रहे हैं वो गलत चीज़ है। और इसके साथ क्या होता है, उनके जब ये डाइटिंग में जाते हैं उनके अपने हेयर लूज करने लग जाते हैं और उनके शरीर में जो वो लुक ओल्ड लगने लग जाते हैं, उससे वो फिर ये मेकअप वगैरह लगाते हैं जिससे कि अपने आप को ठीक कर सके। एक साइड तो ठीक है कि उनका साइज छोटा जरूर हो जाएगा, पर उनकी जो बॉडी या लुक लगेगी वो ऐसे लगेगा जैसे ओल्ड है, जैसे बूढ़े हैं। पर जब उसको वापस आना पड़ता है अपनी इस तरह से निकल के, तो उनकी जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती जो फूड पहले उन्होंने छोड़ा हुआ है, तो अपने आप को मेंटेन करने की हम बैक टू नॉर्मल हो जाए, वो नहीं हो पाते। तो हैरानगी की बात, सबसे बड़ी हैरानगी जो मैं जानना चाह रही हूँ कि जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है, जहाँ औरतों को ये इनका कॉटन बोल होते हैं ना, कॉटन के बोल, उन्हें जूस के साथ फ्लेवर करके उन्हें खाने को दिए जाते हैं। oh dear, अच्छा। जब वो एक चीजें खा लेते हैं तो उनको फिर भूख नहीं लगती, विदाउट कंज्यूमिंग फूड वो लगता है कि हमारा पेट भर गया है। पर ये जो कॉटन वूल क्या ये ह्यूमन के लिए है? नो, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये काउस के लिए हो सकता है। पर इसके साथ बोलते हैं कॉटन सीड, जो सीड्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि इसमें प्रोटीन है, पर ये गुड नहीं है। तो ये
जो हमारे मॉडल्स हैं, जो हमारे जो मीडिया है, जो टेलीविजन प्रोग्राम है, या जो कैटलॉग्स है फैशन के, उन सबको देखकर हमारी लड़कियां, हम लोग जो भी हैं वो इस तरफ जाते हैं। हैरानगी की बात सबसे बड़ी ये है कि इससे 10,200 people die every year. It means 52 minutes में एक डेथ होती है ड्यू टू इसके डाइटिंग के उसके चक्कर। सिर्फ एक मिनट रह गई थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। इसमें जो एटकिन डाइट है, जो बहुत सारी डाइट्स है, जैसे एटकिन डाइट है, शेक्स वाला डाइट है, GI डाइट है, कैम्ब्रिज डाइट है। एटकिन डाइट के बारे में निकला था जब ये, क्योंकि ये सारा काउस मतलब मीट है, अपना अंडे है, एग्स है, चिकन का खाने से इससे हार्ट प्रॉब्लम शुरू हुई। लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स आ गई। तो इसके लिए जब एक बार तुम्हारा हार्ट प्रॉब्लम हो गया तो उसको बाद में कंट्रोल करना वेरी वेरी हार्ड है। तो इसलिए जो एटकिन डाइट है, नॉट ये ऑल डाइट्स आर नॉट गुड। तुम्हें अपना जो खाने, इसके साथ क्या है, इससे कैंसर हो सकता है आपको, उसके सब रीजन है कि कैंसर भी हो सकता है। इसके साथ अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, आप हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी फूड में जैसे स्पिनिच है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स हैं, गार्लिक है, एस्परगस है, रसल है, और ब्लूबेरीज है, सलमन है, ये चीजों को करें। थैंक यू अर्चना जी, बहुत मेहरबानी अर्चना, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। ये तो सी जी अर्चना जी जी बहुत ही कम दी गल्लां कर गए। मैं अपने सारे कॉलर्स का अपने तह दिल तो धन्नवादी हाँ। तो अगले हफ्ते तुहाडे लई मैं एक होर जिहड़ा टॉपिक है, बहुत सीरीयस टॉपिक लैके आऊँगा। तो इस तरह मैंने तुहाडे टैलीफोन कॉल्स की जरूरत रहूगी। मैं एक बार फिर अपने बहुत ही सहर्द जोड़े मेरे स्रोते है, जोड़े मेरे दर्शक है, तो जोड़े टैलीफोन कॉल्स करके जोड़ा इस प्रोग्राम में बहुत वधिया प्रोग्राम बनाने में हिस्सा पाते हैं, मैं उन्होंने सारे का एक बार फिर बहुत धन्यवाद करदा। तो जिस तरह मैं गल की है कि ये प्रोग्राम तुहाडे नाल ही, तुहाडे सहयोग नाल ही जोड़ा है वधिया बन सकता, ताकि असीं लोकां दी वध तो वध जिहड़ी अवेयरनैस बढ़ा सकीए, तो उन्होंने जिहड़ियां जिंदगियां है उन्होंने खिलवाड़ ना हो सके, तो अपनी जिंदगी जी है खुशियां भरियां तो खेड़ियां नाल जिहड़ी भरपूर जिंदगी जी सकन। यही मेरा मकसद है। नाल ही नाल मकसद मेरा यह भी है कि मेरिया लिखतां जिहड़ियां है लोगों तक पहुँच सकन कि मैं की लिखदा, जिन्होंने कोई पंजाबी नहीं पढ़नी आती। तो मैं हुण इत्थे बंद करदा, अगले हफ्ते तुहाडे नाल कि फिर मैं मुलाकात करदा, तो मैनूं इत्थे इजाजत दिओ।